स्वागत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। मैं हाँ नवजीत ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। दूसरे पासे एस्मा एक्ट है ਉਹਨੂੰ ਵੀ लागू कर दिता गया। क्यों जरूरत पै गई है लागू करन दी? क्योंकि एक पासे तो यूनियन के आगू कह रहे थे असीं हड़ताल करनी है, रातों रात सरकार ने यह फैसला लिया। फैसले का की नुकसान होना, की फायदा होना, ये आने वाले समय पता लगेगा कि जिहड़े हड़ताल करन दी गल कह रहे सी वो रुक जाणगे। उन्हां लई एक चेतावनी है, धमकी है, नसीहत है जां फिर की है, इत्ते भी चर्चा करांगे। सहकारी बैंकों के विचों लोन लिया रसूखवाना ने, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ किसान ने उन्होंने 225 करोड़ रुपए का लोन वापस नहीं किया। रौला ਇਹਦਾ भी बहुत ज़्यादा वध गया। उस तो बाद अडानी ग्रुप की गल भी करनी है क्योंकि शेयरों के विच पहलां जिस हिसाब दे नाल गिरावट आई सी, अज भारतीय बाजारों के विच एक बार फिर तो शेयर मार्केट च गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि विदेश की एक रिपोर्ट सामने आई है जिहदे विच यह कहा गया कि धोखाधड़ी हुई है। इत्ते धोखाधड़ी किन्नी का कदों कदों हुई सी, की सच है इहदा, इहदे बारे भी चर्चा करांगे। महंगाई के दौर दे विच यारियां पगाउण दी गल राहुल गांधी भी कहते पे कि देश का पैसा बाहर जा रहा है। इंडिया गठजोड़ की मीटिंग होनी उस तो पहला की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई तरह के सवाल भी खड़ी करती है तो कई तरह के मुद्दे भी सामने लाई है। गल्लां होर भी बहुत सारियां जिहड़ियां करांगे, पर शुरुआत करते हैं एस्मा एक्ट तो। पंजाब सरकार ने अचानक देर रात एस्मा एक्ट लगा दिता। हुण उहदे विच होया की है कि कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकणगे, 2 महीने के लिए ये एक्ट लागू रहना। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि यह एक्ट की है, अचानक किहड़ी शै सामने आ गई, किन्नी क वार इहदी पहलां जरूरत पई है। दरअसल ईस्ट पंजाब एसेंशियल सर्विसिज जिहनूं मेनटेनेंस एक्ट 1947 कहा जाता है उहनूं लागू किया गया। हुण इहदे नाल की होना कि जेकर कोई कर्मचारी हड़ताल ते जाण दी गल करदा जां धमकी दिंदा तां उहदे खिलाफ कार्रवाई की जानी है। जे किसी विभाग वालों की गई हड़ताल नाल आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होंदी है तो सरकार एस्मा लगाउण दा फैसला ले लैंदी है। इत्थे भी उही गल हुई, सरकार एस्मा बेलोड़ियां जां फिर बेमकसद हड़तालां नूं रोकण लई भी लगाया जांदा है। पहलां भी कई बार इहदा जिक्र होया। हुण लागू करन तो पहलां सरकार नूं अखबारी नोटिफिकेशन जां होर माध्यमां राहीं अंदोलनकारी कर्मचारियों नूं सुचेत करवाउणा पैंदा कि इत्थे करवाया गया सी जां नहीं। ये बहुत वड्डा सवाल है, अज इत्थे भी चर्चा होनी है। सूबा सरकार वालों एस्मा तहत पाबंदी वध तो वध 6 महीने लिए सिर्फ लगाई जा सकती है, तो ज़्यादा नहीं। पर केंद्र सरकार जनतक हित को ध्यान में रखते हैं एस्मा की म्याद बढ़ा सकती जेकर उन्होंने लगा कि हाँ इत्थे रौला रप्पा ज़्यादा पैण वाला। पर किसी सूबे में बहुत घट सुनने को मिले। हुण कर्मचारियों ते अधिकारियों को बर्खास्त भी किया जा सकता कहते। जेकर यह हो गया तो फिर कल यूनियन के आगुआं ने यह गल कही कि 6 लाख कर्मचारी ने वख-वख दफ्तरां दे विच काम करदे असीं। तो तुसीं ये देखो तुहाडा वोट बैंक भी है, नाल ये भी गल कही सी कि 6 लाख बंदा तुसीं घर बिठाता तो उन्होंने परिवारां नूं तुसीं धक्के नाल इदां कर सकदे, उन्होंने उपर धक्का कर सकदे आ। फिर ये गल कही गई कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र विच सब नूं अधिकार है विरोध प्रदर्शन करन दा। लोकतंत्र ये भी कहंदा कि किसी के खिलाफ तुसीं जदों मर्जी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, कालियां झंडियां जां किदां, हर बंदे का तरीका अपना अपना हुंदा। पर विरोध तो विरोध है ना, किसी तरीके नाल भी किया जाता है। जथेबंदियां इकट्ठियां हुंदियां ने, अज पहली बार नहीं, इस तो पहला भी कई बार जथेबंदियां इकट्ठियां हुईयां, चाहे वो अध्यापक यूनियन होवे, चाहे मजदूर यूनियन होवे, चाहे किसानां दी कोई जथेबंदी होवे, अपने हक्कां दे लई, हितां दे राखी दे लई अगे आउंदियां ने, हमेशा एक दूसरे का साथ भी दिंदियां ने। हुण की इत्थे जिहड़ा कल मुख मंत्री साहब का ट्वीट आया कि तुसीं कलम छोड़ो हड़ताल करनी है करो, पर फैसला सरकार करेगी कि तुहाडे हत्थां दे विच कलम देनी है दोबारा जां नहीं। क्योंकि साडे कोल पंजाब दे विच बहुत सारे बेरोजगार इस तरह के हैगे है जिन्हां नूं कलम फड़ाई जा सकती है। उस तो बाद माहौल भख गया। हालांकि पंजाब सरकार ने कई फैसले पहला भी अजिहे लए जिस तो बाद वापस लेना पिया। हो सकता इस फैसले बारे भी विचार करना पवे। असी सरकार नहीं, पर सरकार इस तरह के फैसलों नूं दोबारा विचार हमेशा करती है। पंचायतों की गल बाद च करांगे क्योंकि वह भी फैसला वापस लेना पिया। हुण एक्ट अधीन जेकर मुजाहराकारी नूं जेल विच बंद किया जा सकता है तो यह सज़ा वध तो वध 1 साल की भी हो सकती है। दूजी गल यह भी है कि एस्मा अधीन पुलिस कोल बगैर वारंट के
ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਅਚਾਨਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਨਗੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਨਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ, ਲਾਲ ਖੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਐਸਮਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 29 ਨੰਬਰ FIR ਥਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ 23/8/2023 ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ DC, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ DC ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ DC ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆ 25/8 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR ਨੰਬਰ 29 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 17A ਜੋ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ CM ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿੱਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 167 ਰੁਪਏ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3000 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 3000 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਨਗੋ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਆ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਰੈਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇ ਬੁੱਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆਤੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਕਨਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਨਗੋ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ,
ਉਸ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਥੋਪਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਸਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ। 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੇਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ, 1 ਸਰਕਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 167 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ 3000 ਸਰਕਲ ਦੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ 3000 ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 167 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨ ਡਾਊਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਲਾਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਰੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ FIR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ 10 FIR ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 17A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਈਓ 17A ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਓਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ, ਕੋਲ, ਬਿਜਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਦਾ ਐਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਪੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਗਰੰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੰਟਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੰਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 111 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਪਰ ਫੰਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,262 ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 141 ਕਰੋੜ ਤੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ 2014-15 ਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੰਡ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਖਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ 2017 ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, 13,262 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗਰੰਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਖਾਕੇ ਦਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀ ਫੜੀ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਲੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਸੂਖਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ, ਫੇ ਆਜੋ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆਜੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਅਧੀਨ 392 ਕਰੋੜ ਤੇ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ NPA, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੱਬ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੱਬਿਆ। ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 10,300 ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 7,000 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ 12,000 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਚਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਧੜਮ ਕਰਦੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 24 ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣਪਤ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 13 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਹੀ ਚਿਹਰਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ 5000। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚਰਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ 4000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਬੋਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਠਕੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 15% ਸ਼ੇਅਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਪੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15% ਫੇਰ ਡਿੱਪੇ, ਡਾਊਨ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਟ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਮ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 400 ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ 4000 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 3700 ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ 600 ਵਾਲਾ 1500 2000 ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1100 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰਕ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਥ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 80-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਪਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਏ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਗਾਂਬੀਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ WHO ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਚਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਈ ਆ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੀਚ ਆਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ अंतरिक्ष में गए हैं हमारे यात्री वापस आएंगे, हम उनके लिए सुख मांगते हैं। कमाल दी गल है। ये जो कुछ भी हो रहा है सियासतदानों ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ITI ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ IIT ਵੀ ਹੈ, ITI ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ 98% ਹੈ, ਕਿਤੇ 99% ਹੈ, ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 98-99% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉਹ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ +2 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। 2 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿੱਚ 17,000 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੇ 40,000 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ, ਹੱਦ 29-30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੁਪਈਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀਗੇ ਤੇ 3/4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਜਦੋਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ $1 ਅਰਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, 50 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਆਖਰ ਬਾਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ? 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਬੀ ਦਾ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇੱਕ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੂਬਹੂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜਾਲੀਪਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗੀਏ। ਵੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡੰਗ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਦੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਰੱਦ, ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 74 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੰਡਨ ਗਏ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੁਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਲਟਕਦੇ ਪਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 88 ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ 88 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।